ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਮੇਤ 2 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ 1200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। Today I am filing applications for warrants of arrest before Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court in the situation in the State of Palestine. These applications are the outcome of independent investigations conducted by my office under the direction of the 2 principal trial lawyers standing behind me today, Brenda J. Hollis, who in addition to leading our work in the situation in Ukraine for the past couple of years, has since January also taken over leadership of the Palestine investigation, and Andrew Cayley, King's Counsel, who more recently joined the office and will be leading our work on the situation in the State of Palestine going forward. On the basis of evidence collected and examined and analysed by my office, I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity as crimes against humanity and as war crimes. Torture during captivity is a crime against humanity and as a war crime. Other inhumane acts during captivity as a crime against humanity. Cruel treatment during captivity as a war crime. And outrages upon personal dignity during captivity as a war crime. These crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict detailed in the applications, and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Israel by Hamas and other armed groups. My office submits that there are reasonable grounds to believe that these 3 Hamas leaders are criminally responsible for the killing of Israeli civilians in attacks perpetrated by Hamas and other armed groups on the 7th of October 2023, the taking of hostages, and the other crimes alleged in our applications. My office has diligently collected evidence and interviewed survivors and eyewitnesses at the scene of at least 6 major attack locations. The applications rely upon evidence such as CCTV footage, authenticated audio, photographs and video material, expert evidence, and statements by Hamas and the members of other armed groups, including by the alleged perpetrators themselves. Sinwar, Daif, and Haniyeh not only planned and instigated the crimes committed on the 7th of October 2023 in our submission, they also acknowledged their responsibility through their own words and by their actions. They are charged both as co-perpetrators and as superiors. My office also submits today that there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel,
taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. We have reached that conclusion based upon medical records, contemporaneous video and documentary evidence, and interviews with survivors. We are continuing our investigations into crimes committed on the 7th of October, including investigating further reports of sexual violence. And I repeat and underline my call for the immediate release of all hostages taken from Israel and for their immediate safe return to their families. This is a fundamental imperative, demanded by good conscience, demanded by morality, and demanded by international humanitarian law. Hostages must be released immediately. ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। As the Secretary said in a statement a short time ago, the United States fundamentally rejects the announcement today from the prosecutor of the International Criminal Court that he is applying for arrest warrants for senior Israeli officials together with warrants for Hamas terrorists. There should be no equivalence between Israel and Hamas. None. Hamas is a brutal terrorist organization that carried out the worst massacre of Jews since the Holocaust and is still holding dozens of innocent people hostage, including Americans. Furthermore, the United States has been clear since well before the current conflict that the ICC has no jurisdiction over this matter. The ICC was established by its state parties as a court of limited jurisdiction. These limits are rooted in principles of complementarity, which do not appear to have been applied here, amid the prosecutor's rush to seek these arrest warrants rather than allowing the Israeli legal system a full and timely opportunity to proceed. In other situations, the prosecutor deferred to national investigations and worked with states to allow them time to investigate. The prosecutor did not afford the same opportunity to Israel in this case, which has ongoing investigations into allegations against its personnel. There are also deeply troubling process questions. Despite not being a member of the court, Israel was prepared to cooperate with the prosecutor and had made that clear. In fact, the prosecutor himself was scheduled to visit Israel as early as next week to discuss the investigation and hear from the Israeli government. The prosecutor's staff was supposed to land in Israel today to coordinate the visit, and instead, Israel was informed that the prosecutor's staff didn't get on their flight around the same time that the prosecutor himself went on television to announce these charges. These circumstances call into question the legitimacy and credibility of this investigation. Finally, this decision does nothing to help and could jeopardize ongoing efforts to reach a ceasefire agreement that would get hostages out of Gaza and surge humanitarian assistance in. Those are the goals that the United States is pursuing and will continue to pursue despite these actions by the ICC prosecutor. ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਕਾਤਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣੇ। ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੂੰ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ 2023-24 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ 22 ਮਈ ਭਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਤਨਪੁਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ, ਸ਼ੰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 35-36 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰੇਲ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਐਜਿਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਚਾਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 22 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ,